ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिक्ख्या जां सानू जिहड़ा सिख साडियां साखियां चों इतिहास उत्तों सिक्ख्या मिलती है, वो सारे कासे के आधार के उत्ते साडी कौम ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जिन्होंने आपां सिख रहत मर्यादा के नाम से जानते। जिहड़ा असीं एक मर्यादा निर्धारित कीती है जदों उहनूं कोई टप्पदा तां सानू साडे धर्म के हिसाब नाल हक वा कि असीं उहदे बारे गल भी करिए, उहदे उत्ते चर्चा करिए, उस आपदे भैण भरा नूं इस गल लई प्रेरणा दईए कि यह गलती तुसीं हुण तां कर ली, दोबारा नहीं करनी चाहिए। हरेक मनुख आपो अपने धर्म दे विच परपक्कता सहित जीवे, जेकर वो आपदे धर्म की मर्यादा ते पहरा देवे तां हरेक दूजे बंदे नूं आपदे इस गल के उत्ते फखर होऊगा कि देखो किड्डा कमाल दा हिंदू आ, पर मैं इहदा प्यार करदा क्योंकि ये आपदे धर्म च परपक्क हो। किसी भी बंदे नूं उहदे धर्म तो सुटना, उहदे धर्म तो डेगना ते उहनूं जिहड़ा होएगा भी उहनूं लैके आउणा आपदे धर्म च लालच दे के जां उहनूं बरगला के जां कोई धोखे नाल ठगी नाल जां तलवार दे जोर नाल, इस तरह का साडे धर्म का फलसफा है ही नहीं। सानूं तां पता नहीं भी किहड़ा धर्म इजाजत दिंदा कि लोकां नूं उन्हां दी जमीर खरीद लो, उन्हां नूं उन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ आर्थिक लोड़ां ने वो पूरीਆਂ करके आर्थिक शोषण करके तुसीं उन्हां नूं एहसानां थले दब के उन्हां दे धर्म तो सुੱਟ दवो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। सानू ये गल मनण च कोई शक नहीं कि पंजाब की धरती उत्ते बहुत बड़े पद्धर के उत्ते सिख समाज के नरोए अंग जिहड़ा साडा ब्राह्मणवाद का सताया होया दलित भाईचारा सिੱਖੀ ਵੱਲ आया सी, ਉਹਨੂੰ बड़े तरीके नाल ईसाई जिहड़े ने वो पट रहे हैं। ये कोई धर्म च नहीं लिया रहे, उन्होंने पट रहे हैं। दलित भाईचारे नूं ब्राह्मणवाद दलित कवे शूदर कवे ये उहदी मौज, पर असीं ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬੜੀ। TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। खास तौर के उत्ते YouTube चैनल के उत्ते जदों यह सारियां वीडियोज़ अपलोड होंदियां ने ते असीं जदों ते नज़र मारते हैं तां बहुत सारे भैन भरा ये गल कहंदे आ कि जिहड़ी गल तुसीं बेबाकी नाल पंथ दा पक्ष पेश कर रहे हो, कौम दी जिहड़ी दर्द दी बयानी कर रहे हो, ये सारा कुछ बड़ा चंगा, पर कुछ इहो जिहे भी असीं कमेंट पिछले काफ़ी दिनां तो मैं देख रहा हैगा आ रहे आ कि तुसीं तां जी नफरत फैलाउंदे, तुसीं तां जी बहुत माड़ा कर रहे हो, तुसीं तां जी वो मतलब विच ISI दे एजेंट, पाकिस्तान दे पिट्ठू ते जो कुछ भी उन्हां नूं होर दिखदा करदा समझ लगदी है, इस तरह के कमेंट बहुत सारे लोग करते। सो अज आपां इस विषय उत्ते गल करांगे कि की असीं वाकई ही नफरत फैलाउंदे हैं। हुण गल इह आ कि जिन्हां वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक पातशाह ने या 10 गुरु साहिबान ने उस वेले दे समाज विच आए हुए विगाड़ां बारे ਜਾਂ खास तौर पे उस मौके दे राज प्रबंध विच ਜਾਂ धर्म के नाम ते जिहड़ी मनुखता की लुट खसुट हो रही सी, ਉਹਦੇ बारे जो कुछ कहा ਉਹ सानू गुरबाणी विच भी मिलदा, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ विच भी दर्ज वा कि किवें बाबर नूं जाबर कहा, किवें राजे शीह मुकदम कुत्ते तक की गल जिहड़ी आ हो, किवें ये आख्या कि फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे ना दे, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एवें नहीं दर्ज हो।
ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ, ਇਹ ਜੀ ਭੈੜੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਆ ਬਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲੀ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ, ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਕੋਈ ਧੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਟੋਕਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਟਕਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਹਿਤ ਜੀਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੱਕਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਈਸਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਂਝ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਊ ਆਹ ਹੋਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੀਚੀ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤਖਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੀਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਬੰਦਾ ਚੀਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ, ਪਿੱਟੀਏ, ਕਲਪੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਰੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
बड़े उन्होंने बहाने दे दिते गए ने कि जी सिख तुहाडे नाल आ करदे आ ओह करदे आ, सानू ऐ नहीं पुछदे, सानू ओह नहीं करदे। उन्हां दे जिहड़े कारण ने ईसाई धर्म ग्रहण करन दे जां उन्हां दा सिੱਖੀ ਨੂੰ त्याग जाण दे जिहड़े कारण ने, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਭਿੜੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਾ ਰੀਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨहि को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहां। सो पिछलियां ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਲਿਤ ਕਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਪੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਤਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ। ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਾੜੀ, ਤੀਜੀ ਫਾੜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ RSS ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਗਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ RSS ਵਾਲੇ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧਮਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ RSS ਸੋਚਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RSS ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ
कि बेशक अकाल तख्त साहब तो बार बार कार्रवाइयां हुई, अकाल तख्त साहब के लैटर पैड के उत्ते बार बार हदायत हुक्मनामे बयान जारी हुए ने कि यह संस्था जिहड़ी है, चाहे वो बहुत सारे विंग ने जिहदे राष्ट्रीय सिख संगत सिर्फ सिखां नूं बेवकूफ बना के हिंदू घोषित करने लई, हिंदू ऐलानण दे लई उन्होंने बनाया विंग, पर यह तो बिना होर बड़े विंग ने जिन्हां च भारतीय जनता पार्टी भी RSS दी हुई एक शाखा आ, जिहदे नाल तालमेल करना भी उन्ना ही माड़ा जिन्ना राष्ट्रीय सिख संगत नाल करना माड़ा। पर बीजेपी नाल तालमेल करन कराउण मौके ये जिहड़े साडे हैगे आ बादल दल वाले, इन्हां ने यह एक बिरल लभ ली कि जी अकाल तख्त साहब तो RSS के खिलाफ हुक्मनामा जारी है। ये उवें दी हुई गल आ जिवें कोई कहे भी असीं सरबजीत सिंह घुमान नाल तां नहीं वरतदे, असीं तां उहदे हत्थ नाल ही हत्थ मिला के रखदे ना कल्ला। हुण भाई जदों तुसीं एक बंदे नाल एक संस्था नाल इस तरीके नाल प्यार सत्कार तालमेल रखिया, तो पिछले 30-35 साल दे विच सिखां दे विच RSS नूं BJP नूं घुसपैठ करन दा इन्ना सौखा सस्ता ते चंगा राह लभ गया कि उन्हां वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ RSS BJP ਨਾਲ ਖੜਕੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ RSS BJP ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ BJP RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਚ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ BJP RSS ਦਾ ਹੀ ਵਿੰਗ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ 1999, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਦਾ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ RSS ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ RSS BJP ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਣ ਲਾਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ RSS ਨਾਲ BJP ਨਾਲ ਸੂਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਸਕੀਏ। ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਹਮੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਡਰਾ ਸਰੂਪ, ਅੱਡਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ।
ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਕਾਈ RSS ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਘੁਮਾਣ ਵਰਗੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਆਪ ਸਾਧ ਬੈਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੂਟ ਬੈਂਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਵੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਹੈ ਕੌਣ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਣਾ ਚੁਟਕਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਟਕਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ मैं भी कुछ सुनावा। वो कहते आओ जी आओ सरदार जी, आप भी आइए, आप भी सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हो। तो उन्हें कहा कि मैं तो शेर सुनाऊंगा भी बाबा बुल्ले शाह का कहते हैं, सानू पता नहीं हो बाबा बुल्ले शाह का शेर कि नहीं, वैसे सुनिया कि बाबा बुल्ले शाह का शेर आ, कहते बहुत अच्छी बात है सुनाइए। उन्होंने कहा भी ना बात करूं अब की ना बात करूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती तुम सब की। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੁਟਕਲੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ, ਉਹ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ
ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦੋ ਘੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ। ਸੋ 1982-83 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜੁਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ। RSS ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘਟਾਤੀ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਾਰਤੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ NIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਨਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਸਾਡੇ 76 ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੋ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋਪਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਵਾ। ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖਣ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮਵਾਚਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ, ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ RSS ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਘੇਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਟੈਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਕ ਦੋ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਡਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, RSS ਦੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਸਤਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।